Nơi pe đại đằng khai bốn ban xâm lấp tới can cua xa bọc bùn nói nâng đẹp xây mùi chùm nôn tiền đòn khai bốn có ban vơ tơ lắm tới can tia sập bành ở đó bó cót vinh bạt từ ban tọp bị đòn khai nâng côn trái thua đâm ná tập tia ban nơi khăn pe nô nẹ từng pi nẹ đầy bờ bốn prom tên côn pro có ban thua đâm ná chênh mốc đôi xa tại âm nai ở đó bó lục ta cha sliệp vẹ so nẹ từng pi nẹ có ban chênh một hàng cài rồi trời có ban luật trường cúng xong pe tới can ta cha nô nơi khăn pe nô pù lý cót bán để chạy thà lục ta trong ó côn nè đại lục ta ban chui cà pía buộc trong tầng bầy nẹt này bà sân chỉ khuyên lục ta tế buộc trong bờ cọt chỉ slap bất chia mình khăn đủ lao pe nụ ta cha sliệp vẽ xó cọt có ban để chạy lang thà o nẹt tầng o khnia mình ấy nụ tê mình tầng o khnia ban chụp khnia đòi xa ta đi sai mơ tới bộ trướng pro hai cho mini sai cho mùi khnia cà bị chết môn hỏi tớp á chui khnia từ vinh từ một bàn bà sân nẹt tầng bầy nẹt ní mình mini sai cho mùi trong nụ tê tôi trực trong miền An ở phía bòn ná có trong mình á chui từ can nẹt tầng o khnia bàn đai nơi pe núng mình cha có ban suốt từ can ta cha đại sliệp vẽ sò tha nơi ta trong ngol khlang ná ta sạt khla nú cứ chơi sạt khla vậy tới vì miên nhiên hạ đôi chìm nâu nơi chui cà phê buộc nhóm ta vì cứ chia sạch khá đã bán móc bị nà tới ta chả bán anh nhầm bình tĩnh cái móc cốt của bạn chơi tọp thà o nè từng pi nè ta bơ tơ sạch khá nấu cứ cái mini size cho môi nâng côn pro ở đó bóc nè từng pi nó tê rừng ní mình mét đôi xa tại an ở phía bọc trong nụ lao đôi xa tại kế thọp mini size cho môi nâng côn pro nấu tớp kê nơi chàm cà phê bách bách thay để xa được này anh to được ngày một tới nè từng pi nè sang xong to mũi nơi không bầy ni rồi chào rồi nơi tí cần lại ni sân tư còn toàn thua đầm ná vơi tơ lóp châu từ cán sọc phùm ấy bà sân chỉ vơi tơ lóp châu từ cán sọc phùm nô nè từng ọt níประกอบจะสลับđòi sàn tại đồng khai nụ bất chứ mình khan pro tại lần ní kê pra hai chia cầm pông tai chặt chanh từ can đẹp xây tiến đang bay xoay róc nè từng ọt ní hào nơi pe ná đại chán con pro nè từng ọt ní nô kê thôm đằng cái đấy kêประกอบจะai cà phê từ can nè từng pi nè bànขนมเปนูพองได้มิจ้าก็บ้านสู้แต่การแต่จ่านูเรื่องมวยเตียทาลูกตาหาดไว้กับโกนปลอกระบอกย้อมเวียมีนสัญญารูปดอมเพลิงในช่องกระดาษงานโดยชนะตาจ่าก็บ้านชลอยตอบทาอตามเปิดตื้อกาปีเจ็ดมนูเก๋ก็มีนสนามซะโดยชนะได้เวกมีนเรื่องไว้ทมดอมหนูเตเน่ต้องออกเนียใบใบไทยเดสาเกตตื้อเนยเปเดเกทมลังดังกระไดเกประกอบจะอาจวยเนี่ยต้องออกเนียเอาเมียนชีวเพียบทูเทียเอารู้ไหนเมียนชีวิตสอกสานบานกลายหมอกปุกวดก็บ้านสมรรถตีกันไหลนุ่งรอหดดอมไม่พลือปูลีเชื่อมวยนังไม่จาก็บ้านเตอร์กำบัดปูไทยระบบปูน้อยนังเนี่ยพุ่มแสงเตียนรัวชอยปูกอดกับทัวดำนาชายพิตีกันไหลนี่บันเต็งดามใบตะกับโกนชื้อสร้างซองโตมวยดอรังม้อมรูในขนมเปรย์นี่ดอยปังไปเตอเลือจิกดำหลงเราพลายเชอเปรย์นังเปคลาปูลีก็บ้านเตอประมาณสัตว์ในขนมเปรย์คลาคลาผ่องได้ก็ปันตายเดซาตะกอดมันแมนเชเนะประมาณเติบกอดมันใส่จะสอดจำเนียนไงคลาก็บ้านไงคลาก็อ่อนเนะต้องออกนี้บ้านรู้ในขนมเปรย์นี่ออกระยะเปจะจานชนามต้มรอมตายเนจันเกเรียงทมดังกระไดบันเต็งในขนมไงมวยตาจ่าเสลียเปะซอก็บ้านเจ้าคอมปีดมราเอาแต่การเนะตั้งปีเนะได้ประปนนู้รัวช้อยกอดบ้านในใจทาในเนะตั้งปีเตอใต้บังเรียนซอเตอการโกนปลอเอาเกเจดังบดแบบรูในมาจางเตียดนู้เตอใต้บังหัดบังเรียนเกียร์ท่ามนอากมในขนมคอมปีนี้เอาเกหัดเรียนดามใบเอาเกใช้มนอากมเกียร์ท่าในขนมดมราในเตอจำในเรื่องเสียงเตียดนู้โตไอ้ขยมจะเนะจัดใจสมเนะตั้งออกนี้ก็โปรยบารมไอต่อแต่ไงมกโกนปลอกมันเนะนี่ประกอบเจียทลายทลาเมียนอนาคตพลือสว่างเปิดเชื่อมันคานบอลตัวปีนูเตอเนะตั้งปีก็บ้านลดจงกงสมเปียออกกลตะการลูกตาจ่านู
ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនអក្សរទៅកាន់កូនប្រុសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេតម្រាផ្សេងទៀតដែលលោកតាស្លៀកពាក់អក្សរនោះយកមកឲ្យពួកគាត់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះក៏ជួយប្រាប់បង្ហាត់បង្ហាញទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ដែរចំណែកឯពេលយប់តាចាស់តែងតែបង្ហាញខ្លួនទៅបង្ហាត់បង្រៀនព្រមទាំងសិល្បៈផ្សេងទៀតទៅកាន់អ្នកកំឡោះម្នាក់នេះចំណែកឯចាននៅក្នុងព្រៃតែងតែរត់លេងជាមួយនឹងសត្វខ្លារហូតដល់គេមានអាយុ15ឆ្នាំគេក៏បានចេញទៅប្រមាញ់សត្វជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងសត្វខ្លាដ៏ធំរបស់គេនោះឯងមិនយូរប៉ុន្មានបាលីមន្តអាគមនៅក្នុងដំរានោះត្រូវកំឡោះម្នាក់នេះបានហាត់រៀនចេះចាំស្ទាត់ចំណែកឯកម្លាំងរបស់គេគឺមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាដោយសារតែការបញ្ជាមុននោះគេគឺជាអរិយភ្នំដូច្នេះហើយពេលនេះក៏គេនៅតែមានអំណាចមកតាមខ្លួនផងដែរចាន់តែទៅប្រមាញ់សត្វជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែគេមិនដើរធ្វើដំណើរឆ្ងាយពេកពីទីកន្លែងដែលគេរស់នៅនោះទេគេបានហាត់រៀនមន្តអាគមនៅក្នុងដំរានោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅពេលដែលខ្លួនទំនេរចំណែកអាចារ្យគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវដោយជាមនុស្សធម្មតាឡើយដោយម្ដាយរបស់គេបានយកសំបកឈើដើម្បីទុករួចឆាយដំបាញធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនប្រុសដោយសារតែក្នុងព្រៃឲ្យគាត់ទៅរកទិញសម្លៀកបំពាក់មកពីណាទៅចំណែកឯមីងចានិងពូលីបានសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់វិចយកពីផ្ទះទៅនោះគាត់ត្រូវស្លៀកពាក់និងថែរក្សាវាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំតែគាត់អាចវិលត្រឡប់ចេញពីក្នុងព្រៃនោះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសងំពួនលាក់ខ្លួនរស់នៅក្នុងព្រៃនោះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនោះកំឡោះរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់ពុកម៉ែថាពុកម៉ែតើពួកយើងគួរតែធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះទៅរកទីប្រជុំជនដែរឬទេខ្ញុំធ្លាប់ឮពុកម៉ែបាននិយាយថានៅទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតនោះគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់មិនដូចទីកន្លែងនេះមានតែពួកយើងតែ3នាក់នោះទេពេលនោះមីងចាគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាណែកូនរឿងនេះម៉ែក៏មិនទាន់ដឹងដែរចាំសួរលោកតាសិនទៅនៅពេលណាដែលគាត់បង្ហាញខ្លួនចាំយើងសួរគាត់តើយើងដល់ពេលធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងព្រៃនេះហើយឬនៅពេលនោះចាន់ដោយសារតែមានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់គេក៏បានសួរទៅកាន់ឪពុកម្ដាយទៀតថាពុកម៉ែតើនៅទីកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននោះតើមានអ្វីហូបខ្លះទៅខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ក្រោយមកម្ដាយឪពុកបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតទាំងរបស់ហូបចុកទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងការរស់នៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ចាន់បានត្រឹមតែស្រមៃប៉ុណ្ណោះព្រោះថាគេរស់នៅតែក្នុងព្រៃតាំងពីតូចរហូតដល់អាយុ18ឆ្នាំគេមិនដែលបានស្គាល់ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះទេកំឡោះចាន់របស់យើងតែងតែដេកគិតថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិបានឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះនៅក្នុងថ្ងៃមួយកំឡោះរបស់យើងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រមាញ់សត្វឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះព្រោះថាឥឡូវនេះគេពេញកំឡោះពេញរូបពេញរាងហើយមានសាច់ដុំធំមានកម្ពស់ខ្ពស់ថែមទាំងសង្ហាទៀតផងចំណែកឯមន្តអាគមវិជាការនៅក្នុងដំរានោះក៏គេរៀនចប់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយថាពុកម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅប្រមាញ់សត្វនៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះបន្តិចសូមពុកម៉ែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផងមេចានិងពូលីគាត់មានចិត្តព្រួយបារម្ភទៅកាន់កូនប្រុសណាស់តែដោយសារតែគាត់គិតថាពេលនេះកូនគាត់ធំហើយត្រូវតែបណ្ដោយវាខ្លះមិនអាចទុកវានៅតែក្នុងផ្ទះនៅតែក្បែរទីកន្លែងនេះនោះទេពេលនោះមីងចាគាត់បាននិយាយថាកូនទៅចោះក៏ប៉ុន្តែកុំទៅឆ្ងាយពេកនៅក្នុងដែនព្រៃនេះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងមិនដែលធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីកន្លែងនេះទេព្រោះថានៅកន្លែងផ្សេងយើងមិនដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនេះឡើយចាន់ក៏បានសំពះទៅកាន់ឪពុកម្ដាយក្រោយមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមលោតឡើងជិះទៅលើខ្នងសត្វខ្លាដ៏ធំរួចឆោយធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះបាត់ទៅកំឡោះចាន់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់ហើយគេក៏មានភាពអង់អាចផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះឆ្ងាយទៅ
ចាន់កាន់តែសប្បាយចិត្តដោយជិះសត្វខ្លារបស់គេនោះបំបោពេញតែព្រៃពពួកសត្វមរឹកទាំងឡាយគ្រាន់តែបានឃើញសត្វខ្លាដ៏ធំនេះពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាស់កិច្ចខ្លួនចូលទៅកាន់កំពតព្រៃបាត់អស់នៅយ៉ាងម៉េចបានទៅបើសិនជាសត្វខ្លាធំមហិមាដូច្នេះអស់មួយសន្ទុះចេញពីទីកន្លែងនេះទៅចាន់ក៏បានចូលទៅដល់ល្អាងមួយល្អាងនោះមើលទៅមានច្រកចូលធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែកំឡោះរបស់ជើងមិនហ៊ានចូលទៅនោះទេដោយសារតែគេស្ដាប់បណ្ដាំរបស់ឪពុកម្ដាយកំឡោះនឹងសត្វខ្លាបានឈរសម្លឹងពីខាងក្រៅទៅបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែបានឮសំឡេងក្អកខឺកំឡោះចាន់បានឮតែសំឡេងក៏ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញមនុស្សនៅក្នុងល្អាងនោះឡើយដោយសារតែចាន់នៅឈរទីកន្លែងភ្លឺសំឡឹងចូលទៅកាន់ទីកន្លែងងងឹតនោះពិតជាមើលមិនឃើញនោះទេនៅពេលនោះស្រាប់តែមានយាយចាស់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងល្អាងដោយមានសភាពកោងយាយចាស់នោះក៏បានសម្លឹងទៅកាន់កំឡោះរបស់ជើងហើយគាត់បានសួរថាណែចៅតើចៅធ្វើដំណើរមកពីណាទៅចៅមកដល់ទីកន្លែងនេះចាន់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់យាយចាស់នោះថាលោកជ័យខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះឡើយតើលោកជ័យគឺជាអ្នកណាទៅយាយចាស់នោះបាននិយាយឡើងថាអើចៅយាយរស់នៅក្នុងព្រៃនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺរស់នៅក្នុងល្អាងងងឹតនេះយាយមិនសូវចេញទៅក្រៅនោះទេណែចៅធ្វើដំណើរជាមួយនឹងសត្វខ្លាចៅឯងមិនខ្លាចសត្វខ្លានោះទេអីចាន់គេក៏បានឆ្លើយតបថាអត់ទេលោកយាយសត្វខ្លានេះគឺជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវាប្រៀបដូចជាមិត្តភក្តិតែមួយគត់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងដែនព្រៃនេះក្រោយមកលោកជ័យក៏បានសួរទៅកាន់ចាន់ថាណែចៅតើចៅធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងព្រៃនេះដែរឬអត់កំឡោះចាន់ក៏បានក្រវីក្បាលយាយក៏បាននិយាយថាណែចៅនៅក្នុងព្រៃនេះមិនសប្បាយទេចៅគួរតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាប្លែកមនុស្សរស់នៅអ៊ូអក៏ប៉ុន្តែណែបើសិនជាចៅចេញពីក្នុងព្រៃនេះទៅគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានមាសប្រាក់នោះចៅគឺនៅតែលំបាកណែបើសិនជាចៅចង់ធ្វើដំណើរចេញពីព្រៃនេះតើតើមានលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់យាយចាស់នោះធ្វើឲ្យចាន់មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគេរស់នៅក្នុងព្រៃមិនធ្លាប់ស្គាល់មាសប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេកំឡោះរបស់ជើងក៏បានសួរទៅកាន់លោកជ័យថាលោកជ័យតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺជាអ្វីទៅយាយចាស់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់កំឡោះថាទ្រព្យសម្បត្តិនោះវាគឺជារបស់របរដែលគេយកទៅចាយវាយទិញម្ហូបចំណីទិញសម្លៀកបំពាក់ចៅឯងស្គាល់ដែរអត់យាយចាស់នោះកាន់តែនិយាយកំឡោះរបស់យើងកាន់តែឆ្ងល់ដោយសារតែគេរស់នៅក្នុងព្រៃហូបតែមើមឈើបេះតែផ្លែឈើនិងប្រមាញ់សត្វតែប៉ុណ្ណោះពុំដែលស្គាល់លុយកាក់ចាយវិញទៅទិញអ្វីនោះទេនៅពេលនោះយាយចាស់បាននិយាយថាណែចៅបើចៅចង់ឃើញវាធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងល្អាងជាមួយនឹងជ័យមកកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅកាន់សត្វខ្លាតើគួរចូលឬមិនចូលសត្វខ្លានេះមានញៀនហាក់ដូចជាមនុស្សវាបានក្រវីក្បាលចុះឡើងមានន័យថាមិនចង់ឲ្យកំឡោះចាន់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងល្អាងនោះទេព្រោះថាវាហិតក្លិនដឹងថាយាយចាស់នេះមិនមែនជាក្លិនមនុស្សនោះឡើយយាយចាស់ខិតខំនិយាយលួងទៅកាន់កំឡោះម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែពាក្យលួងលោមនោះចាន់ក៏បាននិយាយថាតោះបងខ្លាជើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងល្អាងនេះសាក់មើលបន្តិចសិនទៅចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរចូលតិចជាមួយនឹងយាយចាស់ចំណែកសត្វខ្លាបន្ទាប់ពីឃើញចាន់ដើរចូលហើយវាមិនទុកកំឡោះចាន់ចោលតែម្នាក់ឯងនោះទេសត្វខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងល្អាងនោះជាមួយនឹងកំឡោះចាន់របស់ជើងដើរចូលទៅក្នុងល្អាងនោះបានបន្តិចស្រាប់តែក្នុងល្អាងកាន់តែងងឹតខ្លាំងទៅកំឡោះចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភិតភ័យ
ដោយសារតែគេមិនធ្លាប់ចូលទីកន្លែងងងឹតពេកដូច្នេះនោះឡើយពេលនោះចាន់គេបាននិយាយឡើងថាលោកជ័យងងឹតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទៅទៀតនោះទេលោកជ័យលោកជ័យក៏បានឆ្លើយតបណែចៅឯងធ្វើដំណើរចូលមកជាមួយលោកជ័យមកវាមិនអីនោះទេឯងធំហើយត្រូវតែចង់ដឹងត្រូវតែចង់ស្គាល់យើងនឹងឲ្យឯងបានឃើញលុយកាក់ទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាន់ដើរចូលទៅក្នុងអាងនោះមានក្លិនស្អុយស្អុយជះចេញមកម្យ៉ាងទៀតកាន់តែងងឹតគេមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនៅក្នុងពេលនោះកំឡោះក៏ចាប់ដើមដើរចេញមកវិញយាយចាស់ក៏បាននិយាយថាណែចៅឯងចង់ទៅណាឆាប់ចូលមកសំឡេងរបស់យាយចាស់បាននិយាយកំហុសខ្លាំងទៅកំឡោះរបស់ជើងក៏បានឡើងជិះទៅលើខ្នងសត្វខ្លារួចឆោយបំបោចេញពីខ្នងល្អាងនោះចេញបាត់បន្ទាប់ពីចាន់បានធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងល្អាងយាយចាស់នោះក៏ចាប់ដើមរត់ចេញមកតាមខណៈពេលនោះយាយចាស់បាននិយាយថាណែចៅបើឯងចង់ចេញទៅខាងក្រៅនោះត្រូវតែមានលុយកាក់ស្ដាប់យាយទៅចូលទៅក្នុងល្អាងទៅតែចាន់នៅតែប្រកែកនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែយាយចាស់ក៏ចាប់ដើមប្រែភ្នែកទៅជាក្រហមឆេះភ្លាមនោះយាយចាស់ក៏ចាប់ដើមប្រែคล้ายទៅជាសត្វក្រពើខ្មៅដ៏ធំមួយក្បាលសត្វក្រពើនោះក៏ចាប់ដើមរត់សម្ដៅទៅរកកំឡោះរបស់ជើងទោះបីជាវាមានមាឌធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកំឡោះចាន់ហាក់ដូចជាគ្មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែកម្លាំងរបស់គេមានកម្លាំងអាចចាប់សត្វក្រពើនេះបោកសម្លាប់បានសត្វក្រពើដ៏ធំបានរត់បំបុកដើមឈើនៅក្បែរនោះដួលរលំគ្រឿងគ្រាំងក៏ប៉ុន្តែនៅតែដេញតាមប្រហារទៅកាន់កំឡោះចាន់មិនបានដោយសារតែកំឡោះចាន់ជិះទៅលើខ្នងរបស់សត្វខ្លាមានសន្ទុះយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែចាន់មិនមានបំណងរត់ចេញពីទីកន្លែងនោះទេគេមានបំណងចង់សម្លាប់សត្វក្រពើនេះដោយសារតែសត្វក្រពើនេះវាព្យាយាមសម្លាប់ទៅកាន់គេចាន់គិតក្នុងចិត្តថាខ្លាចថ្ងៃណាមួយសត្វក្រពើនេះនឹងទៅសម្លាប់គេដល់ទីកន្លែងដែលគេបានសម្រាដូច្នេះហើយគេភ័យខ្លាចថាសត្វក្រពើនេះមិនត្រឹមតែសម្លាប់គេថែមទាំងសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គេទៀតខណៈពេលនោះផងដែរនាយចាន់បាននិយាយថាបងខ្លាឈប់សិនទៅខ្លាហាក់ដូចជាស្ដាប់សម្ដីបានវាក៏ចាប់ដើមឈប់ពេលនោះកំឡោះចាន់ក៏ចាប់ដើមប្រណម្យដៃភ្លាមនោះដៃរបស់គេទាំងសងខាងក៏ចាប់ដើមមានដុំភ្លើងឆេះឡើងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងអាគមនេះគឺជាអាគមដែលបង្កើតដុំភ្លើងកើតនៅលើដៃដើម្បីគប់សម្លាប់ទៅកាន់សត្រូវបើសិនជាភ្លើងនេះទៅប៉ះជាមួយនឹងសត្រូវភ្លាមវាប្រកាសជាដុតសត្រូវឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅភ្លាមអាគមប្រភេទនេះកម្រមានអ្នកចេះខ្លាំងណាស់វាគឺជាតម្រាអាគមដែលបានសរសេរនិងបង្កើតឡើងពីស្ដេចអាគមកាលពីសម័យដើមកម្រនឹងមានអ្នកណាចេះអាគមនេះខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះកំឡោះរបស់ជើងក៏បានគប់ដំភ្លើងសំដៅទៅរកសត្វក្រពើនោះគ្រាន់តែភ្លើងបានប៉ះទៅលើខ្លួនរបស់សត្វក្រពើភ្លាមវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ប្រកិនអន្តែងដឹងស្រាប់ហើយថាពពួកសត្វក្រពើវាគឺជាសត្វរស់នៅក្នុងទឹកខ្លះឡើងមកលើគោខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាចូលចិត្តទីកន្លែងត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីត្រូវជាមួយនឹងភ្លើងតើវាធ្វើម្ដេចនឹងអាចទ្រាំបានបើសិនជាភ្លើងអាគមក្តៅខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាគឺជាព្រាយក្រពើមានមាឌធំទោះបីជាត្រូវដំភ្លើងប៉ុណ្ណេះក៏មិនទាន់អាចធ្វើឲ្យវាស្លាប់បានដែរសត្វក្រពើនៅតែព្យាយាមដេញតាមសម្លាប់ទៅកាន់កំឡោះរបស់ជើងភ្លាមនោះកំឡោះក៏ចាប់ផ្ដើមផ្កាច់កូនឈើងាប់ដែលមានទំហំប្រហែលជាប៉ុនកំពូនដៃក្រោយមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើដំភ្លើងរបស់គេដុតទៅលើដើមឈើនោះហើយគប់សម្ដៅទៅរកភ្នែករបស់សត្វក្រពើបិសាចនោះក្រពើបន្ទាប់ពីកូនឈើដែលពោពេញទៅដោយភ្លើងនោះបានបុកទម្លុះភ្នែករបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាច់ប្រកិនកាន់តែមានការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតស្របពេលនោះដែរវាក៏ចាប់ផ្ដើមរត់សម្ដៅទៅរកល្អាងរបស់វាវិញក្រពើគិតថាបើសិនជាអាចចូលទៅក្នុងល្អាងបានវាប្រកាសជារួចផុតមានជីវិតបន្តទៀតតែស្របពេលនោះផងដែរកំឡោះរបស់ជើង
ក៏បានស្ទុះវឹងទៅចាប់កន្ទុយសត្វក្រពើដែលមានពាក់កណ្ដាលខ្លួនចូលទៅក្នុងអាងនោះគេព្យាយាមទាញចេញមកក្រៅក៏ប៉ុន្តែសត្វក្រពើព្យាយាមទាញចូលទៅក្នុងនៅពេលនោះផងដែរសត្វខ្លារបស់ជើងក៏ចាប់ដើមលោតសង្គ្រប់ទៅលើក្រពើរួចឆោយប្រែក្រចកនិងចង្កូមបានខំនឹងវេប្រហារទៅលើសត្វក្រពើបន្ថែមទៀតស្របពេលនោះផងដែរក្រពើមានការឈឺចាប់ពីពេញខ្លួនមិនអាចមានកម្លាំងអស់ទាញមនុស្សចូលទៅក្នុងល្អាងបានទៀតនោះទេភ្លាមនោះកំឡោះចាន់ក៏ចាប់ដើមចាប់កន្ទុយសត្វក្រពើរួចឆោយបោកក្រពើបិសាចនោះផ្ទប់ជាមួយនឹងដើមឈើឮសូរសន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងសត្វក្រពើព្យាយាមរើបំរាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរើរួចក្រពើអើយក្រពើគិតស្រមៃថានឹងបានសម្លាប់មនុស្សនេះស៊ីសាច់ធ្វើជាចំណីក៏ប៉ុន្តែមានអីប៉ះចំអ្នកខ្លាំងឥឡូវនេះបាយជាខ្ទេចខ្ទីខ្លួនដោយសារតែគេចាប់បោកផ្ទប់ជាមួយនឹងដើមឈើទៅវិញក្រោយពីសម្លាប់សត្វក្រពើនេះរួចនាយចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញទៅដល់របស់ដែលយាយចាស់បាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងល្អាងតើវាគឺជាអ្វីទៅចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលឈើស្ងួតរួចឆោយបង្កាត់ជាភ្លើងដុតទៅលើឈើទាំងអស់នោះរួចឆោយធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺចូលទៅក្នុងអាងនោះទៅក្រោយពីចូលទៅក្នុងអាងកំឡោះរបស់ជើងក៏បានឃើញថានៅក្នុងអាងមានសុទ្ធតែឆ្អឹងខ្មោចមិនដឹងជាឆ្អឹងខ្មោចពីសម័យណានោះទេឬក៏មានអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកទីកន្លែងនេះត្រូវសត្វក្រពើនេះវាសម្លាប់ធ្វើជាចំណីទៅក្រោយពីដើរចូលទៅក្នុងអាងរៀងជ្រៅបន្តិចគេក៏បានឃើញថាមានបង្វិចជាច្រើនដែលក្របពោពេញទៅដោយឆ្អឹងខ្មោចកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ដើមកាយឆ្អឹងខ្មោចចេញរួចឆោយស្រែកកញ្ចប់នោះមើលចាន់ក៏បានឃើញថាមានសត្វតែគ្រឿងអលង្ការដូចជាខ្សែកនិងកងដៃកាលពីសម័យដើមដែលគេធ្វើឡើងមានក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងស្រស់បំព្រងទាំងអស់នោះគឺសត្វតែធ្វើឡើងអំពីមាសតែកំឡោះចាន់មិនស្គាល់ថានេះគឺជាគ្រឿងអលង្ការឬក៏ជាមាសប្រាក់អ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីឃើញហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាន់ក៏បានដើរចេញពីទីកន្លែងនោះវិញទៅបន្ទាប់ពីនោះចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមលីសត្វក្រពើនោះដើរសំដៅទៅកាន់ខ្ទមរបស់ខ្លួនសត្វខ្លះបានដើរពីខាងក្រោយចំណែកឯកំឡោះចាន់បានលីសត្វក្រពើដ៏ធំសំដៅទៅរកខ្ទមឬសម្រាប់ជើងទើបទោះជាក្រពើនេះមានទំហំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចាន់នោះវាគ្រាន់តែជារបស់កំពេញកំពកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពូលីងនិងមីចាដោយសារតែបាត់កូនចេញពីខ្ទមអស់រយៈពេលយូរខ្លាំងពេកគាត់ក៏ចាប់ដើមអន្ទះអន្ទែងដើរចុះដើរឡើងរងចាំកូនប្រុសរបស់គាត់វិលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះកូនប្រុសហេតុអ្វីគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីខ្ទមយូរខ្លាំងម្ល៉េះតើគេធ្វើដំណើរទៅណាទៅមួយសន្ទុះធំក្រោយមកស្រាប់តែគាត់បានសម្លឹងទៅឆ្ងាយបានឃើញថាកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកវិញក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាលីអ្វីមួយមកជាមួយផងដែរពេលនោះមីចាន់គាត់បាននិយាយឡើងថាណែឪវាមើលណកូនប្រុសរបស់យើងវាលីស្អីទៅណោះធំខ្លាំងណាស់ពូលីក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៃបាំងថ្ងៃបន្តិចដើម្បីសម្លឹងបានទៅឆ្ងាយក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាណែដូចជាសត្វក្រពើម៉ែវាណោះធំខ្លាំងណាស់ហើយចុះមិនក៏កូនរបស់យើងលីរួចអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកកូនប្រុសក្រោយមកគាត់ក៏បានឃើញថាអ្វីដែលកូនប្រុសគាត់លីនោះគឺជាសត្វក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលខណៈពេលនោះមីងចាក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាណែកូនឯងទៅបានសត្វក្រពើធំដូចនេះមកពីណាទៅកូនប្រុសតែពូលីគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធណែម៉ែវាកុំតន់សួរកូនកំពុងតែធ្ងន់ចាំទៅដល់ខ្ទមចាំសួរគេទៅក្រោយមកពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ខ្ទមរបស់ខ្លួនកំឡោះចាន់ក៏បានទម្លាក់សត្វក្រពើឬសូត្រត្រឹមរួចឆោយគេក៏បានទៅអង្គុយជូតញើសសម្អាតខ្លួនខណៈពេលនោះពូលីក៏បានសួរទៅកាន់កូនប្រុសថាណែកូនប្រុសឯងបានសត្វក្រពើដ៏ធំមកពីណាទៅកូន
ពេលនោះចាន់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាពុកម៉ែមុនដំបងសัตว์ក្រពើនេះគឺជាយាយចាស់ម្នាក់គាត់ចង់ហៅខ្ញុំចូលទៅក្នុងអាងថាទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិស្អីទេខ្ញុំមិនស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងអាងទៅដូចជាងងឹតខ្ញុំដោយសារតែមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលក៏បានធ្វើដំណើរចេញមកវិញទៅតែយាយចាស់នេះក៏បានប្រែរូបរាងคล้ายទៅជាសត្វក្រពើរួចឆោចង់សម្លាប់មកខ្ញុំក៏បានសម្លាប់ក្រពើនេះចោលតែម្ដងទៅខ្ញុំខ្លាចថាទុកទៅវាមកតាមសម្លាប់ជើងដល់ខ្ទមណាពុកម៉ែពេលនោះចាន់គេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពុកម៉ែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រមាញ់សត្វបានធំខ្លាំងណាស់សត្វក្រពើមួយនេះប្រហែលជាអាចឲ្យយើងធ្វើជាចំណីបានច្រើនថ្ងៃមេចាបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាអោកូនមានម្ដាយអើយព្រាយក្រពើដូច្នេះគេមិនស៊ីនោះទេស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅកូនបើសិនជាវាជាសត្វក្រពើស៊ីមនុស្សដែរនោះយើងហូបមិនកើតទេណែកូនប្រុសលីវាយកទៅបោះចោលឆ្ងាយពីខ្ទមយើងសិនទៅបើទុកនៅទីកន្លែងនេះតែពី3ថ្ងៃទៀតប្រកាសជាស្អុយរលួយស្អុយពេញខ្ទមពិតជាមិនខានចាន់គេក៏បាននិយាយថាចាំងមិនម៉ែសាច់របស់វាហូបមិនកើតទេអីអូបើខ្ញុំដឹងថាហូបមិនកើតដូច្នេះខ្ញុំមិនលីវាយកមកនោះទេខំចំណាយកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍ពូលីគាត់ក៏បាននិយាយថាណែចាន់កូនចាន់យកវាទៅបោះចោលទៅទុកក្បែរខ្ទមមិនកើតទេស្អុយណាស់កំឡោះចាន់ជាមួយនឹងសត្វខ្លាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះដោយលីសត្វក្រពើនោះយកទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយពីខ្ទមរបស់ខ្លួនក្រោយពីចោលសត្វក្រពើនោះហើយចាន់ក៏បានវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់ខ្ទមរបស់គេវិញរួចឆាយនិយាយទៅកាន់ម្ដាយឪពុកថាពុកម៉ែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងលអាងខ្ញុំបានឃើញអ្វីទេនៅក្នុងលអាងនោះមើលទៅសុទ្ធតែជារបស់ចម្លែកវាមានពណ៌លឿងហាក់ដូចជាស្លឹកឈើងាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះពូលីនិងមេចាន់ក៏បានសម្លឹងមុខគ្នាតើស្អីទៅលឿងពេលនោះមេចាន់ក៏បាននិយាយថាណែកូនតើវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចទៅរបស់លឿងនោះចាន់ក៏បានឆ្លើយតបថាម៉ែនៅពេលអ្នកត្រូវភ្លើងវារាងភ្លឺវាមានពណ៌ដូចជាស្លឹកឈើងាប់នេះអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្លះក៏មានជារង្វង់ខ្លះទៀតក៏មានរូបរាងដូចជាវល្លិអញ្ចឹងណែបើម៉ែចង់ឃើញធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសអើកូនតើវានៅទីកន្លែងណាឯងជូនពុកម៉ែទៅបន្ទាប់ពីនោះទៅកំឡោះចាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ទីកន្លែងនោះធ្វើដំណើរអស់មួយសន្ទុះធំតម្រាំតែធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រោះថាទីកន្លែងនោះក៏នៅឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅដែរក្រោយពីធ្វើដំណើរចូលទៅដល់អាងនោះស្រាប់តែពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរនឹកតើបានអ្វីបំភ្លឺចូលទៅក្នុងអាងនោះទៅនៅក្នុងពេលនោះចាន់ក៏បាននិយាយថាពុកម៉ែយើងបង្កាត់ភ្លើងទៅរួចឆោយដើរកាន់ចូលទៅក្នុងអាងនោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បង្កាត់ភ្លើងដែរណែភ្លើងមិនតន់រលត់ផងនេះក្រោយមកមីងចាជាមួយនឹងពូលីក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងដោយកូនប្រុសបាននិយាយហើយពូគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងអាងនោះទៅក្នុងអាងនោះមានសុទ្ធតែឆ្អឹងសត្វនិងឆ្អឹងមនុស្សក៏ប៉ុន្តែតាមមើលទៅមនុស្សប្រហែលជាស្លាប់អស់រយៈពេលយូរឆ្នាំហើយក្រោយពីគាត់ធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ក្នុងអាងស្រាប់តែបានឃើញកំណោឆ្អឹងនៅខាងក្រោមកំណោឆ្អឹងមនុស្សនោះគឺសុទ្ធតែគ្រឿងអលង្ការដែលធ្វើឡើងអំពីមាសខណៈពេលនោះចាន់ក៏បាននិយាយថាពុកម៉ែនោះហើយវាគឺជារបស់លឿងដោយស្លឹកឈើទុំនោះមិញចាបាននិយាយឡើងថាណែឪវាគឺជាមាសទេតាឪវាពូលីបើកភ្នែកធំក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាមែនហើយម៉ែវាតាំងពីកើតមកយើងមិនធ្លាប់បានឃើញមាសច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេតាមពិតទៅសត្វក្រពើនេះគឺនៅយាមទ្រព្យសម្បត្តិទីកន្លែងនេះទៀតតើអ្នកទាំងពីរនាក់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អរំភើបនៅក្នុងចិត្តដោយសារតែតាំងពីកើតមកគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដល់ថ្នាក់នេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែកំឡោះចាន់វិញគ្មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីសម្បីតែបន្តិចរឿងនេះអាចសបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងថារបស់មានតម្លៃសម្រាប់តែមនុស្សចង់បានតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សគេមិនចង់បានរបស់នោះប្រៀបដូចជារបស់គ្មានតម្លៃសំបីតែបន្តិចប្រៀបដូចប៉ូលីសនិងមេចាគាត់បានឃើញមាសប្រាក់នេះគាត់រំភើបចិត្តស្ទើរតែនឹងកាំងបេះដូងចំណែកឯកំឡោះចានវិញគាត់រស់នៅតែក្នុងព្រៃក្រោយពីបានឃើញគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នេះគាត់ចាត់ទុកថាដូចជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ក្រោយមកមីងចាក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីគាត់ថាណែឪវាឆាប់យកអាវក្រាប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះធ្វើដំណើរចេញពីលអាងទៅក្រោយមកប៉ូលីសគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្រាអាវរបស់គាត់រួចឆោយប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាគ្រឿងអលង្ការក្បាច់ក្បូរកាលពីសម័យដើមរួចឆោយដាក់បានមួយបង្វិចធំឯណោះពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនោះទៅចាន់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើពុកម្ដាយរបស់គេយករបស់នេះទៅធ្វើអ្វីបើស៊ីមិនកើតផងនឹងបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ក្នុងខ្ទមពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅតែអង្គុយសម្លឹងទៅកាន់មាសប្រាក់ទាំងអស់នោះមេងចាបាននិយាយថាណែឪវាមិនដឹងជាពេលណាយើងបានចាយរបស់ទាំងអស់នេះទេថ្មីត្បិតតែវាគឺជារបស់យើងហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រៃវាគ្មានតម្លៃនោះទេតើទៅទិញរបស់របរនៅឯណាទៅប៉ូលីសគាត់ក៏បានឆ្លើយតបមែនហើយម៉ែវាមែនហើយបើសិនជាការពីមុនយើងបានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះប្រហែលជាយើងមិនក្រក្រៃរហូតដល់សពថ្ងៃនេះទេចាន់កូនពិតជាសំណាងណាស់កូនពិតជាកូនទេវតាប្រទានពិតប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែចាន់មិនយល់សម្ដីឪពុកម្ដាយនិយាយដោយសារតែគេនៅក្នុងព្រៃមិនធ្លាប់ចាយលុយកាក់ទៅទិញរបស់របរផ្សេងនោះឯងស្របពេលនោះផងដែរស្រាប់តែចាស់ស្លៀកពាក់សក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួនចេញមកក្រោយមកគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំង3អ្នកថាណែអ្នកទាំង3ពេលវេលាដែលអ្នកទាំង3ធ្វើដំណើរចេញពីក្នុងព្រៃនេះគឺដល់ពេលហើយឈប់រស់នៅក្នុងព្រៃនេះទៀតទៅរស់នៅទីប្រជុំជនយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះទៅសាងសង់ផ្ទះសម្បែងធ្វើតែអំពើល្អធ្វើបន់ធ្វើទានកុំភ្លេចរឿងឲ្យទានទៅកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសនោះគឺជួយសង្គ្រោះទៅកាន់អ្នកដែលក្រខ្សត់គ្មានលុយគ្មានកាក់គ្មានចំណីគ្មានអាហារខណៈពេលនោះមីងចាគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាលោកតាតើពេលវេលាដែលខ្ញុំចេញពីក្នុងព្រៃគឺដល់ពេលមែនហើយឬទេតាចាស់ស្លៀកពាក់សក៏បានងក់ក្បាលក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាមែនហើយដល់ពេលហើយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលពួកចៅរស់នៅក្នុងព្រៃលំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់ចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដំណើរទៅផ្ទះទៅណែចាន់ចៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានមន្តអាគមជាប់ខ្លួនចៅត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវប្រើអាគមនេះផ្ដេសផ្ដាស់ទេព្រោះនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានយ៉ាងងាយព្រោះថាកម្លាំងរបស់ចៅនេះមិនមែនជាកម្លាំងមនុស្សធម្មតាឡើយសូម្បីតែសត្វដំរីក៏ចៅអាចវាយវាឲ្យដួលបានដែរចាន់ក៏បានលើកដៃសំពះទៅកាន់លោកតាក្រោយមកគេបាននិយាយថាលោកតាខ្ញុំនឹងស្ដាប់សម្ដីលោកតានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិនោះខ្ញុំនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែពេលនោះចាន់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកតាថាលោកតានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកភូមិតើបងខ្លានេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅពេលនោះតាចាស់ក៏បានឆ្លើយតបថាមិនអីទេចៅបើសិនជាសត្វខ្លាក៏ចង់ទៅជាមួយនឹងចៅនោះឲ្យគេទៅព្រោះថាគេនេះគឺជាសត្វខ្លាមានញាណហាក់ដូចជាមនុស្សចឹងអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានគេមិនមែនសត្វខ្លាចេះតែផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេពេលនោះចាន់ក៏បានសួរទៅកាន់សត្វខ្លាថាបងខ្លាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរឬអត់សត្វខ្លានោះបញ្ចេញកាយវិការហាក់ដូចជាយល់ព្រមថានឹងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិជាមួយនឹងកំឡោះចាន់បន្ទាប់ពីនោះទៅតាចាស់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្ភារៈដើម្បីធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះប៉ូលីសនិងមេចាបាននិយាយថាលោកតាមានគុណចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើសិនជាគ្មានលោកតាជីវិតពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់នៅដល់សពថ្ងៃនេះបានទេខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនដាច់ចិត្តពីលោកតាតតែសោះតាចាស់ក៏បានឆ្លើយតបថាមិនអីនោះទេ
បើសិនមាននិស័យគង់តែបានជួបគ្នានោះទេពួកឯងក៏មានចិត្តព្រួយបារម្ភអីធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិទៅកុំភ្លេចធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានកម្មលំបាកដូចជាតិនេះទៀតក្រោយពីរៀបចំសម្ភារៈរួចពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះតែមុននឹងចេញទៅអ្នកទាំង3នាក់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ខ្ទមកំសត់របស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យខ្លួនស្នាក់នៅអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនដាច់អាឡ័យពីខ្ទមនេះតតែសោះបន្ទាប់ពីនោះទៅពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ស្រុកភូមិក៏ប៉ុន្តែតម្រុំមកធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងនេះផុតគឺមេឃចាប់ផ្ដើមងឹតបាត់ទៅហើយពួកអ្នកទាំង3នាក់បានសម្រាកនៅតាមផ្លូវបញ្ចប់ក្រោយមកថ្ងៃស្អែកឡើងវេលាពេលព្រឹកពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ស្រុកភូមិនៅក្នុងពេលនោះពូលីគាត់បាននិយាយថាណែម៉ែវាយើងមិនអាចធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅកាន់ភូមិចាស់របស់យើងបានទេបើយើងទៅប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ពិតជាមិនខានដងខៅបុនប្រកាសជាតាមសម្លាប់យើងម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនោះប្រពន្ធគាត់ក៏បាននិយាយថាឪវាអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រហែលជាគេលែងនឹកនារឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែពូលីបានប្រកែកគាត់បាននិយាយថាណែម៉ែវាចរិតដងខៅបុនមិនមែនដូចអ្នកផ្សេងនោះទេឯជឿខ្ញុំចោះដូរកន្លែងទៅរកភូមិផ្សេងឆ្ងាយពីទីកន្លែងនេះបន្តិចទៅក្រោយមកពូគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសម្ដៅចេញពីទីកន្លែងនេះរួចហើយទៅរកភូមិផ្សេងទៀតដែលរំលងពីភូមិនេះប្រហែលជា2-3ភូមិក្រោយពីពួកគាត់បានជិតទៅដល់ស្រុកភូមិនៅពេលនោះមីងចាបាននិយាយថាណែកូនប្រុសកូននៅចាំពុកម៉ែនៅទីកន្លែងផ្លូវបំបែកនេះសិនទៅកូនស្លៀកពាក់សម្បកឈើដូច្នេះមិនអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិបានទេគេប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលកូនធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកណែពុកម៉ែទៅសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូន3-4កំ pl សិនចាំបានរួចហើយចាំយើងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ស្រុកភូមិទាំងអស់គ្នាចាន់រំភើបចិត្តណាស់នេះជាលើកទី1ហើយដែលគេចេញពីក្នុងព្រៃទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាមានចំនួនច្រើនចាន់ក៏បានឆ្លើយតបថាបាទពុកម៉ែទៅចោះខ្ញុំនៅចាំទីកន្លែងផ្លូវបំបែកនេះចោះបន្ទាប់ពីនោះទៅមីងចាជាមួយនឹងពូលីក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅចូលទៅកាន់ភូមិស្រុករួចហើយគាត់បានឈ្មោះដំណើរសម្ដៅទៅកាន់រៀនផ្សារក្រោយមកគាត់បានទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់4-5កំ pl សតតែសម្លៀកបំពាក់ស្អាតគាត់ក៏ទិញសម្រាប់ពួកគាត់ខ្លួនឯងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានទិញអាហារព្រមទាំងមាន់ស្ងោរមួយគូផងដែរសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ស្គាល់រសជាតិអាហារនៅក្នុងស្រុកភូមិពួកគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការទិញនៅក្នុងរៀនផ្សារចំណែកឯកំឡោះរបស់ជើងបានអង្គុយជាមួយនឹងសត្វខ្លានៅទីកន្លែងផ្លូវបំបែកស្របពេលនោះផងដែរស្រាប់តែលឺសម្រាប់ជើងសេះជាច្រើនបានរត់សម្ដៅមកទីកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ជើងសេះចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះពួកគេក៏បានឈប់រួចហើយសម្លឹងទៅកាន់កំឡោះដែលស្លៀកពាក់សម្បកឈើនិងតបតែងខ្លួនដូចជាមនុស្សព្រៃជាពិសេសនោះក៏មានសត្វខ្លានៅក្បែរខ្លួនទៀតផងខណៈពេលនោះលោកពូម្នាក់ក៏បានសួរទៅកាន់និចានថាណែអ្នកកំឡោះឯងមកពីណាឯងចេះនិយាយភាសាមនុស្សដែរឬទេឯងគឺជាមនុស្សព្រៃមែនឬទេភ្លាមនោះសត្វខ្លាគ្រាន់តែបានឃើញមុខបរិសម្នាក់នោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះចេញរួចហើយសម្ដៅរត់រកទៅខំតែម្ដងខណៈពេលនោះលោកពូម្នាក់ដែលកំពុងតែជិះនៅលើសេះនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភិតភ័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញកំភ្លើងរបស់គាត់បំរុងនឹងបាញ់សម្លាប់ទៅកាន់សត្វខ្លានោះក៏ប៉ុន្តែកំឡោះរបស់ជើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះទៅអោបសត្វខ្លារួចហើយកិច្ចខ្លួនបន្តិចកុំឲ្យត្រូវជាមួយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងបរោះដែលជិះលើក្នុងសេះនោះបន្ទាប់ពីឃើញកម្លាំងកំឡោះម្នាក់នេះខុសប្លែកពីធម្មតាគាត់ក៏បានសួរនាំម្យ៉ាងទៀតនៅចំកណ្ដាលចិញ្ចើមនោះគឺមានស្នាមសាក់រូបដំភ្លើងទៀតផងពេលនោះដងខៅក៏បានសួរទៅកាន់អាចារ្យថាណែក្មួយតើឯងធ្វើដំណើរមកពីណាទៅឯងមើលទៅដូចជាមនុស្សព្រៃតែហេតុអ្វីក៏ចេះនិយាយភាសាមនុស្សចាន់បាននិយាយឡើងថា
បាទលោកពូខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញមកពីក្នុងព្រៃឯណោះណែឥឡូវពុកម៉ែខ្ញុំគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថាបរោះនៅលើក្នុងសេះនោះគឺជាអ្នកណាតាមពិតទៅគឺជាដង្ខៅបុនដែលទៅធ្វើដំណើរមកពីជួញសัตว์ក្របីវិញធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនេះដង្ខៅបុននេះហើយគឺជាអ្នកដេញតាមសម្លាប់ពូលីនិងមេចាព្រមទាំងនិចាន់កាលនៅពីក្មេងនោះឯងក្រោយមកដង្ខៅបុនក៏បានសូត្រទៅកាន់និចាន់ថាណែក្មួយហេតុអ្វីក៏ឯងមិនស្លៀកពាក់ដោយជំនួសធម្មតាទៅមិនក៏ស្លៀកសម្បកឈើដូច្នេះចាន់បំរុងតែនិយាយហើយនៅពេលនោះសัตว์ខ្លាវាក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះទៅបង្អើសេះនោះម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនោះសัตว์សេះបានរត់ជ្រួចរបល់ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរអ្នកមិនអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាទៀតក្នុងពេលនោះដង្ខៅក៏បាននិយាយថាណែកំឡោះយើងលាឯងសិនហើយព្រោះថាសัตว์ខ្លារបស់ឯងនោះចេះតែបង្អើទៅកាន់សេះរបស់ជើងបន្ទាប់ពីនោះទៅដង្ខៅបុននិងកូនចៅក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះបានតាមពិតទៅសัตว์ខ្លានេះគឺវានៅចាំមកបានថាដង្ខៅបុននេះហើយជាអ្នកចូលទៅក្នុងព្រៃតាមសម្រាប់គ្រួសាររបស់នាយច័ន្ទកាលពី18ឆ្នាំមុននោះឯងសំណាងហើយដែលសัตว์ខ្លាចេះតែព្យាយាមបង្អើសัตว์សេះបើមិនអញ្ចឹងទេច័ន្ទនឹងនិយាយរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដងខៅបុនប្រកាសជាសម្លាប់គេព្រមទាំងគ្រួសារពិតជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងដង្ខៅបុនពូលីនិងមេចាគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីកន្លែងនោះតែគាត់បានតែលាក់ខ្លួនក្នុងកំពតព្រៃក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចក្រែងលោកកូនប្រុសរបស់គាត់និយាយសាច់រឿងទាំងអស់ប្រាប់ទៅដង្ខៅបុនបើសិនជាដង្ខៅបុនដឹងថាពួកគាត់នៅរស់ហើយនៅទីកន្លែងនេះដង្ខៅប្រកាសជាសម្លាប់ពួកគាត់ចោលពិតជាមិនខាននោះទេអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភិតភ័យក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឃើញដង្ខៅបុនបានបំបោសេះចេញពីទីកន្លែងនេះបានអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានធូរទ្រង់ដកដង្ហើមចេញមកក៏ស្រួលភ្លាមនោះអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅរកកូនប្រុសរបស់គាត់ពេលនោះមេចាបាននិយាយថាណែកូនប្រុសឯងមានរបួសអ្វីដែរឬទេតើគេមានធ្វើបាបអីទៅកាន់ឯងដែរឬអត់ច័ន្ទក៏បានឆ្លើយតបថាអត់ទេពុកម៉ែគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវនេះតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែសត្វខ្លាជើងនេះបំរុងធ្វើបាបទៅកាន់គាត់ធម្មតាសត្វខ្លារបស់ជើងមានញៀនដឹងណាស់មិនចេះធ្វើបាបមនុស្សផ្ដេសផ្ដាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីពេលនេះវាបែរជាចង់ទៅខំលោកពូម្នាក់មិញទៅវិញពេលនោះពូលីបាននិយាយថាសត្វខ្លានេះគឺមានញៀនដូចជាមនុស្សវាចាំបានថាបរោះម្នាក់នេះហើយដែលបានតាមសម្លាប់គ្រួសារជើងកាលពីមុននឹងឯងកូនប្រុសឯងមានដឹងទេថាអ្នកដែលឯងកំពុងលឆោនិយាយជាមួយនោះគឺជាអ្នកណាគេគឺជាដង្ខៅបុនដែលជាអ្នកដេញតាមសម្លាប់ជើងកាលពី18ឆ្នាំមុននោះម្ដាយឯងសម្រាឯងរួចក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទាំងយប់កាត់ទឹកសន្សើមទាំងលំបានលំបិនគឺជាបរោះដែលមានចិត្តសាហាវខុសខើនោះឯងរឿងមួយនេះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកចាន់នៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ស្រុកភូមិដោយសារតែគេគឺជាមនុស្សត្រង់ខ្លាំងពេកចូលចិត្តនិយាយត្រង់គេមិនបានដឹងថាមនុស្សដែលរស់នៅទីប្រជុំជនគឺសម្បូរពោពេញទៅដោយល្បិចកលគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការសម្ដែងអ្នកខ្លះមានភាពស្មោះត្រង់ក៏ប៉ុន្តែគេចូលចិត្តប្រើពាក្យគំរោះគំរើយនិយាយត្រង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាមនុស្សដែលមានល្បិចកលក៏ប៉ុន្តែសម្ដីផ្អែមល្ហែមហាក់ដូចជាមេស្គរធ្វើឲ្យយើងស្មានមិនយល់ពីជំរឿចិត្តរបស់គេនោះឡើយនៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ដើមទៅអង្គុយហូបអាហារនៅក្រោមម្លប់ដើមឈើដែលពួកគាត់បានទិញទៅច័ន្ទគេមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ម្ហូបអាហារទាំងអស់នេះលាយគ្រឿងនិងបានចម្អិនយ៉ាងប្រណិតចំណែកឯនៅក្នុងព្រៃមិនធ្លាប់មានគ្រឿងយកមកលាយឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះទេគឺថានៅក្នុងព្រៃគឺហូបតែសាច់អាំងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីហូបបាយហូបទឹករួច
ពូលីនិងមីចាគាត់ក៏ចាប់ដើមឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ក្រោយពីពួកគេផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រួចគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិទៅដើរពេញទៅភូមិសួររកអ្នកណាគេចង់លក់ដីដើម្បីចង់ទិញដីសាងសង់ផ្ទះរស់នៅទីកន្លែងនេះដើរពេញទៅភូមិគ្មានអ្នកណាហ៊ានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់គាត់នោះទេដោយសារតែអ្នកភូមិគេខ្លាចជាមួយនឹងសត្វខ្លាដែលបានដើរក្បែរកំឡោះច័ន្ទនោះឯងដើរបានឆ្ងាយបន្តិចពួកគាត់ក៏បានទៅដល់មុខផ្ទះអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់មើលទៅគេហដ្ឋានរបស់គេសាងសង់ឡើងយ៉ាងប្រណិតហាក់ដូចជាផ្ទះរបស់សេដ្ឋីនៅក្នុងដីរបស់គេនោះមានផ្ទះជាច្រើនខ្នងមានរបងព័ទ្ធជុំវិញមានទាំងអ្នកយាមពាសពេញផ្ទះសម្បែងផងដែរនៅពេលនោះគេក៏បានដើរកាត់ពីមុខផ្ទះរបស់អ្នកមានទ្រព្យនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញកំពុងតែឈរនៅលើផ្ទះគាត់សម្លឹងមកផ្លូវក៏បានឃើញថាមានមនុស្ស3នាក់ដើរជាមួយនឹងសត្វខ្លាកាត់តាមផ្លូវមើលទៅគួរឲ្យចម្លែកខណៈពេលនោះគាត់ក៏ស្រែកប្រាប់ទៅកាន់អ្នកបម្រើគាត់ឲ្យទៅខាត់ដំណើរអ្នកទាំង3នាក់នេះសិនបន្ទាប់ពីនោះទៅអ្នកបម្រើក៏បានចេញមកខាត់ដំណើរអ្នកទាំង3នាក់នេះបន្តិចក្រោយមកលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានចុះចេញទៅលើផ្ទះលោកគ្រូប្រាជ្ញនេះគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងក្លានៅក្នុងភូមិមួយនេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកពូកែទស្សន៍ទាយពីអនាគតផងដែរបន្ទាប់ពីគាត់ចូលមកដល់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់អ្នកកំឡោះបានឃើញស្នាមសាក់ដុំភ្លើងនៅចំកណ្ដាលថ្ងាសគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមបរិសម្នាក់នេះមើលទៅមានដេចចាស់បារមីខ្លាំងណាស់ក្រោយមកគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ពូលីនិងម្ចាស់ថាណែអ្នកទាំងពីរតើធ្វើដំណើរទៅណាមកណីទៅពូលីនិងម្ចាស់ក៏បានឆ្លើយតបថាអូលោកម្ចាស់ពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅក្នុងភូមិនេះរកមើលទិញដីមួយកន្លែងសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះសម្បែងលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានសួរទៅកាន់ពូលីនិងម្ចាស់ថាណែអ្នកទាំង3នាក់គឺជាអ្នកចំណាក់ស្រុកមកពីកន្លែងផ្សេងមែនឬទេពូលីនិងម្ចាស់ក៏បានសម្លឹងមុខគ្នាក្រោយមកគាត់មានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរលោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថាណែអ្នកទាំង3ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់អ្វីនោះទេណែឈរនិយាយកណ្ដាលផ្លូវដូចនេះដូចជាមិនសមមកអ្នកទាំង3ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះសិនទៅក្រោយមកអ្នកបម្រើក៏បានបើកទ្វារសត្វខ្លាព្រមទាំងអ្នកទាំង3នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញអ្នកយាមគ្រាន់តែបានឃើញសត្វខ្លាសំញោញចង្កូមពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យញ័រដៃញ័រជើងបន្ទាប់ពីចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនាក់ថាណែអ្នកទាំងពីរនាក់អ្នកកំឡោះសង្ហាសាច់ដុំធំនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរមែនឬទេអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអេអញមិនចង់ឆ្លើយប្រាប់ឡើយពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បាននិយាយថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់លាក់បាំងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំគឺជាគ្រូទាយដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ខ្ញុំទេដឹងថាកំឡោះម្នាក់នេះមានឫទ្ធិដែលចេះខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកនៅពេលនោះពូលីនិងមេចាក៏បានសម្រេចចិត្តថានិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូម្នាក់នេះដោយសារទោះបីជាគាត់មិនប្រាប់ក៏លោកគ្រូម្នាក់នេះនៅតែអាចទស្សន៍ទាយដឹងដែរមេចាបាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ភូមិស្រុករបស់ដង្ខៅប៊ុនកាលពីមុនខ្ញុំបាននៅទីកន្លែងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាលកូនមកស្រាប់តែដង្ខៅប៊ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គេតាមសម្លាប់ក្មេងណាស់ដែលបានកើតនៅក្នុងថ្ងៃនោះក្រោយមកពួកខ្ញុំមានភាពលំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់ក្រោយពីសម្រាលកូនរួចខ្ញុំជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំបានពរកូនប្រុសនេះរត់កាត់ទឹកសន្សើមចេញពីផ្ទះទាំងយប់អាត្រៀនទាំងក្នុងខ្លួនគ្មានកម្លាំងគ្មានកំហែងដោយសារតែចង់ការពារអាយុជីវិតទៅកាន់កូនប្រុសម្នាក់នេះឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ស្រុកភូមិវិញរកផ្ទះសម្បែងរស់នៅឲ្យដូចគេដូចឯងពួកខ្ញុំនឿយណាយក្នុងការរស់ក្នុងព្រៃណាស់លំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញបន្ទាប់ពីស្ដាប់សម្ដីរៀបរាប់របស់មីចាមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តែលោកគ្រូប្រាជ្ញវិញ
ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកធំក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាម៉េចអ្នកទាំងពីរនាក់គឺជាអ្នកដែលបានសម្រាកូននៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះមែនឬទេប៉ូលីសក៏មានអារម្មណ៍ងឿងឆ្ងល់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូប្រាជ្ញថាលោកម្ចាស់ហេតុអ្វីក៏លោកម្ចាស់បានដឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះលោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់ក៏បានឆ្លើយតបអ្នកទាំង3នាក់សូមឲ្យខ្ញុំសូមទោសផងការទោសទាយរបស់ខ្ញុំនេះស្ទើរតែសម្លាប់គេមួយគ្រួសារទៅហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាដង្ខៅបុនគឺជាមនុស្សសាហាវខូខើដូចនេះនោះទេអោដង្ខៅអើយពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បាននិយាយរៀបរាប់សាច់រឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះថាអ្នកទាំង3នាក់តាមពិតទៅដង្ខៅបុននោះគេបានដឹងការទោសទាយពីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំបានមើលតារាសាស្ត្របានដឹងថាអ្នកណាកើតនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រកាសជាខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានដេជះគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់នេះនិងតំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរចំណែកឯដង្ខៅគាត់គិតថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានកើតនៅក្នុងថ្ងៃនោះក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់មិនបានកើតថ្ងៃនោះទេក្រោយមកទើបគាត់មានគម្រោងចង់សម្លាប់ក្មេងដតីទៀតដែលបានកើតនៅក្នុងថ្ងៃនោះព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យគេមានឫទ្ធិអំណាចមានដេជះដោយគាត់នោះឡើយដងខៅបុនពិតជាសាហាវខូខើខ្លាំងណាស់អ្នកទាំង3សូមឲ្យខ្ញុំសុំទោសម្ដងទៀតផងខ្ញុំស្ទើរតែសម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគ្រួសារទៅហើយពេលនោះអ្នកទាំង3ក៏ចាប់ផ្ដើមរន្ធត់ចិត្តព្រោះថាកើតឡើងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយសារតែលោកគ្រូប្រាជ្ញជាអ្នកទោសទាយប្រាប់ទៅកាន់ដង្ខៅបុនក្រោយមកពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់បានគិតថាគាត់ចង់តបស្នងសងគុណទៅកាន់គ្រួសារនេះវិញគាត់បាននិយាយថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំចោះជួយមើលការខុសត្រូវខ្ញុំនឹងគិតលុយកាក់ឲ្យទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯក្មេងប្រុសម្នាក់នេះតើខ្ញុំអាចសុំគេធ្វើជាកូនធម៌របស់ខ្ញុំបានដែរឬអត់ប៉ូលីសនិងមេចាបន្ទាប់ពីឃើញថាអ្នកមានស័ក្តិយោជាពិសេសនោះគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលចង់សុំកូនប្រុសរបស់គាត់ធ្វើជាកូនធម៌គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសគាត់ថាណែកូនប្រុសតើកូនចង់ធ្វើជាកូនធម៌របស់លោកម្ចាស់នេះដែរឬទេកំឡោះច័ន្ទគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរគេក៏បានសួរថាពុកម៉ែតើកូនធម៌នោះគឺជាអ្វីទៅខ្ញុំមិនយល់នោះទេក្រោយមកលោកគ្រូប្រាជ្ញដោយសារតែដឹងថាកំឡោះម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងព្រៃតាំងពីតូចគេមិនសូវជាយល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីនិយាយនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះទេនៅពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានបញ្ចូលថាណែកំឡោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយទី2របស់ឯងខ្ញុំនឹងបីបាច់ថែរក្សានិងមើលថែឯងដោយសារតែខ្ញុំការហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគ្មានកូនសម្បីតែមួយគ្រាប់នោះទេប្រហែលជាខ្ញុំមានបាបកម្មតាំងពីពេលនោះហើយតើឯងយល់ព្រមដែរឬអត់ពេលនោះច័ន្ទក៏បានសម្លឹងទៅកាន់មុខឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏បានញញឹមច័ន្ទក៏បានយល់ថាគាត់ម្នាក់នេះប្រហែលជាមនុស្សល្អទើបឪពុកម្ដាយរបស់គេយល់ព្រមក្រោយមកច័ន្ទក៏បានសំពះទៅកាន់លោកគ្រូប្រាជ្ញហើយច័ន្ទបាននិយាយថាលោកម្ចាស់បើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើជាកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ទៅចោះពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរំភើបចិត្តដោយសារតែគាត់បានទស្សទាយដឹងហើយថាក្មេងម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សល្អអង់អាចមានដេជះទៅថ្ងៃមុខនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងគាត់មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកកំឡោះនេះនោះទេក្រោយមកគាត់ក៏បានចាត់ទុកនាយចានគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់ម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែចានគឺជាមនុស្សស្លូតបូតជាពិសេសនោះគេគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់លោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់តែងតែនាំនាយចានទៅជាមួយដែរដោយសារតែចានប្រៀបដូចជាអង្គរៈរបស់គាត់អញ្ចឹងនាយចានបានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហើយពេលដែលគ្រូប្រាជ្ញធ្វើដំណើរទៅណានោះចានជាមួយនឹងសត្វខ្លាតែងតែធ្វើដំណើរទៅតាមបើសិនជាមានអ្នកចង់ធ្វើបាបទៅកាន់លោកគ្រូប្រាជ្ញនោះប្រហែលជាមិនងាយនោះទេដោយសារតែកំឡោះនេះមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានមន្តអាគមខ្លាំងក្លាណាស់គ្រាន់តែឃើញមុខសត្វខ្លានឹងក៏គេញាក់សាច់បាត់ទៅហើយ
គ្រួសាររបស់ពូលីនិងមិញចារស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញយូរទៅពួកគាត់កាន់តែស្និទ្ធស្នាលដោយលោកគ្រូប្រាជ្ញបានចែកផ្ទះមួយខ្នងនៅក្បែរនោះឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់នេះរស់នៅចំណែកអាចារ្យបានរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏ប៉ុន្តែផ្ទះរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញច្រើនណាស់គឺគាត់សង់តូចៗក្បែរគ្នាផ្ទះខ្លះក៏សម្រាប់ឲ្យអ្នកបម្រើសម្រាកចំណែកផ្ទះខ្លះទៀតក៏សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវម្យ៉ាងទៀតផ្ទះដែលគាត់ចែកឲ្យទៅកាន់ពូលីនិងមិញចានោះក៏នៅជាប់ផ្ទះរបស់គាត់ដែររយៈពេល2ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅលោកគ្រូប្រាជ្ញនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រឡាញ់កំឡោះច័ន្ទហាក់ដូចជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងគ្មានចិត្តលាក់លៀមអ្វីទៀតនោះទេបំណងរបស់គាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់នេះគឺប្រគល់ឲ្យកំឡោះច័ន្ទនឹងឯងថ្មីត្បិតតែកំឡោះម្នាក់នេះមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែកំឡោះម្នាក់នេះក៏រົບកោតខ្លាចនិងធ្វើតាមសម្ដីរបស់គាត់ហាក់ដូចជាកូនប្រុសបង្កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃមួយស្រាប់តែដង្ខៅក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ញើសារទៅកាន់លោកគ្រូប្រាជ្ញព្រមទាំងសទ្ធិផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្លាប់រាប់អានជាមួយនឹងគ្នាឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះគាត់ដោយដង្ខៅបុនបានរៀបចំកម្មវិធីមួយចង់អួតពីកូនប្រុសរបស់គាត់បាននិយាយពីក្នុងតំបន់របស់ដង្ខៅបុនគ្មានអ្នកណាខ្លាំងក្លាដោយកូនប្រុសគាត់នោះទេមានទាំងមន្តអាគមមានទាំងចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែម្នាក់នេះក្រអឺតក្រទមខ្លាំងណាស់គេមិនដាល់ចេះស្ដាប់និងចោះញោមទៅកាន់អ្នកណាដែលក្រោមអាវ៉ាត់គេនោះទេដងខៅបុនតែងតែឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសទ្ធិគុណម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែលោកសទ្ធិគុណនោះមានកូនក្រមុំភ្លោះ2នាក់ស្អាតខ្លាំងណាស់ម្នាក់មានឈ្មោះថាឈូករ័ត្នចំណែកឯម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាទេវីក្រមុំកូនភ្លោះនេះគឺមានរូបឆោមលំពណ៌ស្អាតនៅក្នុងភូមិនេះគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះទៅលើសម្រស់របស់នាងបាននោះទេដងខៅបុនគិតថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះទោះជាបានអ្នកណាក៏ល្អដែរសម្រាប់គាត់នឹងអាចផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាមួយនឹងសទ្ធិគ្នាគាត់បានកម្មវិធីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនោះសទ្ធិនិងអ្នកមានទ្រព្យអ្នកមានមុខងារនៅក្នុងរាជការទាំងអស់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនោះអ្នកមានកូនប្រុសទាំងអស់ត្រូវតែនាំកូនប្រុសធ្វើដំណើរចូលទៅដើម្បីសាកល្បងសិលសាស្ត្រមន្តអាគមព្រមទាំងសិល្បៈការពារខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមានកូនក្រមុំក៏ត្រូវតែយកទៅដែរដោយសារតែកម្មវិធីជប់លៀងនេះដងខៅបុនចង់អួតអាងពីកូនប្រុសរបស់គាត់និងឲ្យកូនគ្រួសារអភិជនទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីងាយស្រួលពឹងពាក់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតឲ្យដូចជាពួកគាត់នឹងឯងពួកសេដ្ឋីពួកក្តំពីពួកអ្នកមានមុខមានមាត់ដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាំងនៅតាមតំបន់ផ្សេងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរសំដៅទៅកាន់ផ្ទះដង្ខៅហើយថែមទាំងនាំកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះរបស់គេទៅផងដែរចំណែកឯសេដ្ឋីគុណវិញគាត់ក៏បាននាំកូនក្រមុំទៅក៏ប៉ុន្តែឈូករ័ត្នជាមួយនឹងទេវីហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តទៅផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុននោះឡើយដោយសារតែនាងស្អប់មុខនៃបានដែលជាកូនប្រុសរបស់ដង្ខៅបុននោះនាយបានគឺជាមនុស្សក្រអឺតក្រទមជិះជាន់មើងងាយទៅកាន់អ្នកក្រោមអាវ៉ាតគេនោះចរិតពៀលាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយបង្ខំទៅហើយឈូករ័ត្នជាមួយនឹងទេវីក៏បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងគ្នាទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុនពោពេញទៅដោយពពុះសទ្ធិពួកអភិជនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទាំងអស់ចំណែកឯលោកគ្រូប្រាជ្ញរបស់ជើងវិញគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ដែរគឺជានាយច័ន្ទនោះឯងសំបីតែសត្វខ្លាក៏បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញមិនបានធ្វើដំណើរមកជាមួយគ្នានោះទេដោយគាត់នៅចាត់ចែងកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះអ្នកយាមនៅក្នុងផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុនគ្រាន់តែបានឃើញសត្វខ្លានោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមញាក់សាច់នៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ដង្ខៅបុននៅក្នុងផ្ទះគេមានរៀបចំបាច់ផ្កាជាច្រើនព្រមទាំងកន្លែងលេងកម្សាន្តផ្សេងទៀតសម្រាប់កូនកំលោះកូនក្រមុំរបស់ពពុះអភិជននិងមាននំចំណីអាហារហូបចុកជាច្រើនក្រោយពីច័ន្ទជាមួយនឹងឪពុករបស់គេធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ទីកន្លែងនោះ
ដងខៅបុនបានឃើញកំឡោះម្នាក់នេះហើយគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដោយជាកំឡោះម្នាក់ដែលគេបានឃើញកាលពីថ្ងៃមុនដងខៅបុនក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកអ្នកច័ន្ទរួចហើយសួរថាណែអ្នកកំឡោះហេតុអ្វីក៏ឯងធ្វើដំណើរចូលមកទីកន្លែងនេះតែឯងត្រូវជាកូនរបស់អភិជនម្នាក់ណាទៅតើមានសម្បត្តិអញ្ជើញដែរឬអត់ពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់ក៏បាននិយាយជំនួសកូនប្រុសថាដងខៅនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលនោះដងខៅមានអារម្មណ៍មិនយល់តតែសោះគាត់មិនដែលដឹងថាលោកគ្រូប្រាជ្ញមានកូននោះទេចុះហេតុអ្វីពេលនេះក៏មានកូនប្រុសពេញកំឡោះដូច្នោះនៅពេលនោះដងខៅក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូប្រាជ្ញកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានឃើញគេស្លៀកពាក់សម្បកឈើហាក់ដូចជាមនុស្សព្រៃបានអង្គុយស្ងំនៅកន្លែងផ្លូវបែកជា4តើគេត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកគ្រូប្រាជ្ញចឹងមិនទៅលោកគ្រូប្រាជ្ញបាននិយាយថាណែលោកដងខៅតាមពិតទៅខ្ញុំមានកូនប្រុសតាំងពីយូរណាស់មកហើយខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកណានោះទេដោយសារតែខ្ញុំទោះទាយដឹងថា18ឆ្នាំក្រោយនោះលោកប្រកាសជាធ្វើកម្មវិធីដ៏ធំនេះលោកបានដឹងហើយទេតើការទោះទាយខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំបានឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅហាត់រៀនមន្តអាគមនៅសំណាក់គ្រូផ្សេងទៀតនៅឯក្នុងព្រៃឯណោះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញគេចូលចិត្តស្លៀកពាក់ធ្វើជាមនុស្សព្រៃរួចហើយទៅរត់ប្រឡែងជាមួយនឹងសត្វខ្លារបស់គេបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូប្រាជ្ញពេលនោះដង្ខៅបុនគាត់ក៏បានស្ងប់ចិត្តហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់គាត់វិញទៅដើម្បីរៀបចំទទួលភ្ញៀវផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនោះកូនរបស់សទ្ធីនិងកូនអភិជនផ្សេងគេក៏បាននាំគ្នារាក់ទាក់ជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមាននៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានអ្នកក្រណាហ៊ានធ្វើដំណើរចូលទៅឡើយតើតាមានសម្បត្តិអញ្ជើញត្រឹមត្រូវទៅពួកគេអាចធ្វើដំណើរចូលទៅបានចំណែកឯកំឡោះរបស់ជើងនៅអង្គុយអៀនកំឡោះម្នាក់នេះមានកម្ពស់ខ្ពស់សាច់ដុំធំជាពិសេសនោះច្រមុះស្រួចចិញ្ចើមក្រាស់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែអ្នកច័ន្ទបានដើរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជាមួយនឹងសត្វខ្លាភ្លាមគេនោះមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងណាស់កំឡោះក្រមុំដែលនៅទីកន្លែងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាសម្លឹងទៅកាន់កំឡោះច័ន្ទបរោះអីក៏មានរូបរាងសង្ហាដូចនេះមើលទៅអង្អាចទៀតផងឈូករត់ជាមួយនឹងទេវីដែលជាមនុស្សមិនដែលចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសនោះនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់កំឡោះនេះដែរមើលទៅមានអារម្មណ៍ភ័យមុខមាត់ឡើងស្លូតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីច័ន្ទបានទៅអង្គុយក្បែរពុកក្រោយមកគេបាននិយាយឡើងថាពុកខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទម្លាប់សោះជួបមនុស្សនៅក្នុងទីប្រជុំជនដូចនេះពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានឆ្លើយតបណែកូនឯងទៅខ្លាចអ្នកណាឯងគឺជាកូនរបស់ពុកទ្រព្យសម្បត្តិពុកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងនៅទីកន្លែងនេះគ្មានអ្នកណាមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសយើងខ្លាំងក្លានោះទេសត្វតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះកូនឯងកុំខ្លាចអីណែចូលទៅលេងជាមួយនឹងកូនអភិជនទាំងអស់នោះទៅកុំខ្លាចគេអីសោះក៏ប៉ុន្តែកំឡោះច័ន្ទរបស់ជើងដោយសារតែជាមនុស្សធ្លាប់តែរស់នៅក្នុងព្រៃនោះទោះបីជាគេមករស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយក្តីតែគេនៅតែមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះមនុស្សនៅទីប្រជុំជនច្រើនច័ន្ទបាននិយាយទៅកាន់ឪពុកថាមិនកើតទេពុកសត្វតែជាមនុស្សស្រីខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ពុកពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញបាននិយាយថាបើសិនជាអញ្ចឹងកូនឯងចាំពុកនៅទីកន្លែងនេះសិនហើយពុកទៅទីកន្លែងនោះមួយផ្លែតច័ន្ទក៏បានអង្គុយចាំលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកសេដ្ឋីគុណក្រោយមកគាត់បាននិយាយថាណែលោកសេដ្ឋីណែខ្ញុំនាំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលមកដែរក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសខ្ញុំវាធ្លាប់តែហាត់រៀនអាគមនៅតាមដែនព្រៃឯណោះបន្ទាប់ពីមកចូលទីប្រជុំជនវាមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀនខ្ញុំពឹងពាក់ឲ្យកូនរបស់លោកសេដ្ឋីទៅជួយនាំកូនខ្ញុំដើរលេងបន្តិចទៅពេលនោះសេដ្ឋីគុណបាននិយាយថាម៉េចកំឡោះសង្ហាសាច់ដុំធំនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកបងខ្ញុំមិនធ្លាប់ឮថាលោកបងមានកូនតតែសោះក្រោយមកលោកគ្រូប្រាជ្ញក៏បានរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ឲ្យទៅកាន់សេដ្ឋីគុណបានដឹងនៅពេលនោះសេដ្ឋីគុណបាននិយាយឡើងថាណែមិនមែនខ្ញុំកំណាញ់ទេលោកបងក៏ប៉ុន្តែកូនក្រមុំខ្ញុំ2នាក់នេះ
មិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រុសណានោះទេកុំថាឡើយទៅនិយាយរកសំបីតែមើលមុខនឹងក៏មិនចង់មើលផងណែជាពិសេសនេះបានកូនរបស់ដង្ខៅបុននេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះស្អប់កំឡោះម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ពេលនោះលោកគ្រូប្រាជ្ញគាត់ក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ឈុករត់ព្រមទាំងទេវីដែលជាក្រមុំកូនភ្លោះលោកគ្រូបាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចក្មួយអំពឹងពាក់បានដែរឬអត់ក៏ប៉ុន្តែក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់កំឡោះរបស់ជើងផងនាងក៏បានឆ្លើយព្រមគ្នាថាចាលោកអ៊ំមិនអីនោះទេខ្ញុំនឹងទៅនាំកូនកំឡោះលោកអ៊ំឲ្យស្គាល់គេស្គាល់ឯងបន្ទាប់ពីនោះទៅក្រមុំទាំងពីរក៏បានដើរសម្ដែងទៅកាន់នាយចាន់ហើយនាងបាននិយាយថាតោះបងទៅលេងកំសាន្តជាមួយនឹងកូនអភិជនផ្សេងទៀតទៅហេតុអ្វីក៏បងនៅទីកន្លែងនេះនៅស្ងៀមតែម្នាក់ឯងកំឡោះរបស់យើងភ័យខ្លាំងណាស់រកនិយាយអ្វីក៏និយាយមិនចាញ់បន្ទាប់ពីឃើញមនុស្សស្រីទៅឈរនិយាយជាមួយនឹងគេដូច្នោះពេលនោះក្រមុំទាំងពីរបានសួរទៅកាន់នាយច័ន្ទថាណែបងសង្ហាតើបងមានឈ្មោះអ្វីទៅច័ន្ទក៏បានឆ្លើយតបទាំងមានអារម្មណ៍ផិតភ័យថាអូអ្នកនាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាច័ន្ទចុះអ្នកនាងវិញតើមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅពេលនោះក្រមុំគ្រាន់តែបានឃើញកាយវិការរបស់ច័ន្ទពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាសើចមនុស្សប្រុសអីក៏ខ្លាចមនុស្សស្រីដូច្នេះមិនដែលឃើញនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាយវិការរបស់កំឡោះច័ន្ទបានធ្វើឲ្យក្រមុំទាំងពីរនាក់នេះបែរជាចាប់អារម្មណ៍ទៅវិញទាំងនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមិនសូវចូលចិត្តទៅនិយាយលេងលេះលោះជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសកាយវិការរបស់កំឡោះច័ន្ទរបស់ជើងក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់នោះចាប់អារម្មណ៍ហើយអស់សំណើចផងចង់ដើរលេងជាមួយនឹងកំឡោះនេះនាងក៏បានទៅនិយាយលេងសើចជាមួយនឹងកំឡោះច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែកំឡោះសង្ហារបស់ជើងមានមុខភ័យហាក់ដូចជាចង់រត់បន្តិចម្ដងមិនទេតែនៅក្នុងពេលនោះដងខៅបុនជាមួយនឹងនេះបានក៏បានសម្លឹងទៅឃើញថាក្រមុំទាំងពីរកំពុងតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាយច័ន្ទដងខៅបុនគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសណែបានមើលណអាកំឡោះនោះកំពុងតែលូកថ្លាមរបស់ឯងហើយបន្តិចទៀតនៅពេលរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតនោះឯងទៅយកឈ្នះគេឲ្យបានដើម្បីតាក់ទាញចិត្តក្រមុំទាំងពីរនោះឲ្យងាកមកស្រឡាញ់ឯងវិញឯងធ្វើបានដែរឬទេនាយបានគេបាននិយាយថាពកខ្ញុំហាត់រៀនវិជ្ជាសិលសាស្ត្រនិងមន្តអាគមសិល្បៈការពារខ្លួនតាំងពីក្មេងខ្ញុំមិនបំបាក់មុខពុកនោះទេត្រឹមតែអាកំឡោះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាចទប់ទល់បានយ៉ាងងាយកុំថាឡើយសាច់ដុំធំប៉ុណ្ណេះទោះជាធំជាងនេះទៀតក៏ខ្ញុំនៅអាចកំចាត់គេបានដែរបន្តិចទៀតឈូករត់ជាមួយនឹងទេវីប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍មកកាន់ខ្ញុំពិតជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែមើលទៅនេះបានប្រហែលជាមើងងាយទៅកាន់កំឡោះរបស់ជើងពេកហើយកំឡោះច័ន្ទរស់នៅក្នុងព្រៃធ្វើកិច្ចការធ្ងន់រត់លេងតែជាមួយសត្វខ្លាដូច្នេះហើយគេមានសន្ទុះលឿនចំណែកឯកម្លាំងពីកំណើតរបស់គេក៏ខ្លាំងក្លាសាច់រឿងរបស់ជើងក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសិនសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា